بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 6۔ سالار، لاؤنج اب اچھا لگ رہا ہے نا؟ سالار نے لاؤنج کی کھڑکیوں پر لگے نئے پردوں پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بھی چند لمحے پہلے گھر آیا تھا۔ امامہ نے بے حد خوشی کے عالم میں آتے ہی اسے اطلاع دی۔ وہ نہ بھی دیتی تب بھی لاؤنج میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس واضح تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بہت، اس نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے فخریہ انداز میں پردوں کو دیکھا۔ وہ آج بھی افطاری راستے میں ہی کر آیا تھا۔ امامہ نے افطاری فرقان کے گھر پر کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ تو جناب، آج کا دن کیسا گزرا؟ کھانا شروع کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ وہ اسے پورے دن کی ایکٹیویٹیز بتانے لگی۔ آج ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی۔ سالار نے اسے دن میں 2 بار 1 یا 1.5 منٹ کے لیے کال کی تھی، مگر بات صرف حال احوال تک ہی رہی تھی۔ میں نے تمہارے ڈیسک پر دیکھے ہیں افطار ڈنرز کے کارڈز۔ تم میری وجہ سے نہیں جا رہے؟ امامہ نے کہا۔ نہیں، میں افطار پارٹیز یا ڈنرز میں نہیں جاتا، سالار نے سرسری انداز میں کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیز ماہ رمضان کی سپرٹ کا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسی کے گھر افطار پر نہیں جاتا، لیکن تم فرقان کے گھر تو جاتے ہو، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ اس وقت بھی فرقان کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ میں فرقان کے گھر ماہ رمضان سے پہلے بھی کھانا کھاتا رہا ہوں، اور اگر وہ مجھے افطار یا ڈنر کے لیے بلاتا ہے تو کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ ہم وہی کھاتے ہیں جو اس کے گھر میں عام دنوں میں پکتا ہے، لیکن عام دنوں میں اس کے گھر میں یہ نہیں پکتا۔ سالار نے ٹیبل پر پڑی 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مزید حیران ہوئی۔ یہ سارا اہتمام فرقان اور بھابھی تمہارے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نئی شادی ہوئی ہے تو تمہارے لیے سحری اور افطاری میں بھی اہتمام ہو رہا ہے، ورنہ تو ہم سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کچن کے لیے گروسری پر عام مہینوں کی نسبت آدھا خرچ کرتے ہیں، اور آدھے پیسوں سے ہم کسی اور فیملی کو پورے مہینے کا راشن منگوا دیتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا، سالار نے اسے متوجہ کیا۔ وہ خود کھانا ختم کر کے اب میٹھا کھا رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی روایت تھی۔ ماہ رمضان میں ان کے گھر آنے والا راشن آدھا ہو جاتا تھا۔ گھر کے 2 ملازموں کے ماہ رمضان کا راشن اس باقی راشن کی قیمت سے آتا تھا۔ امامہ، سالار نے پھر اسے کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ سالار میٹھا بھی ختم کر چکا تھا اور اب منتظر تھا کہ وہ کھانا ختم کر لے۔ وہ خود ساتھ ساتھ سیل پر مسلسل میسیجز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کس حد تک بدل گیا تھا اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کس حد تک ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت تھی اور کس حد تک اس کی اپنی سوچ کی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا، اور اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد ہی کھانے کی ٹیبل سے اٹھتا۔ وہ یہ باتیں نوٹس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نوٹس کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ عجیب تھا، عجیب، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ امامہ کے ذہن میں نہیں آیا۔ ڈنر کے بعد وہ رات کو کچن کا سودا سلف خریدنے کے لیے گئے تھے۔ امامہ نے اگر سالار کی یہ گفتگو نہ سنی ہوتی تو یقیناً وہ کچن کے لیے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائی بیٹھی تھی، لیکن اس نے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا۔ خریدی جانے والی زیادہ تر اشیاء کنٹینرز اور جارز ہی تھے۔ کھانا پکانے کا سامان اس نے بہت کم خریدا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اگلی رات کچن میں خریدا ہوا سودا سلف جارز اور کنٹینرز میں ڈالنے میں مصروف تھی جب سالار اپنے اسٹڈی روم سے ایک لفافہ لے کر کچن ایریا میں آیا۔ اس میں تمہاری چیک بک ہے، سالار نے اسے بتایا اور لفافہ کاؤنٹر پر رکھ کر چلا گیا۔ امامہ نے لفافہ کھول کر اندر موجود چیک بک نکالی۔ اس کے ساتھ ایک پے سلپ بھی نکل آئی۔ وہ 30 لاکھ کی تھی۔ امامہ کو لگا اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے سلپ کو دوبارہ دیکھا۔ وہ واقعی 30 لاکھ ہی کی تھی۔ اس نے اس کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ کیوں جمع کروائے؟ یقیناً اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ لفافہ پکڑے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ سالار اپنے کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا۔ سالار، تمہیں پتہ ہے تم نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے؟ امامہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کیسا بلنڈر؟ وہ چونکا۔ امامہ نے اس کے قریب آ کر پے سلپ اس کے سامنے کی۔ اسے دیکھو ذرا، یہ کیا ہے؟ پے سلپ ہے۔ سالار نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ ڈیسک ٹاپ پر
नज़र दौड़ाना शुरू कर दी। कितनी रकम जमा करवाई है तुमने मेरे अकाउंट में? 30 लाख। वो हैरान हुई। अभी कुछ रहती है 7 लाख और कुछ, चंद माह में वो भी दे दूंगा। वो कुछ टाइप करते हुए सरसरी अंदाज में कह रहा था। लेकिन क्यों दोगे मुझे? किस लिए? वो हैरान थी। तुम्हारा हक महर है, सालार ने उसी अंदाज में कहा। मेरा हक महर 2 लाख रुपए है। इमामा को लगा कि शायद वो भूल गया है। वो आमना का था। मैं तुम्हें ज़्यादा हक महर देना चाहता था, सालार ने कंधे उचका कर कहा। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा है सालार। वो एकदम संजीदा हुई। तुम्हें किसने कहा है मुझे इतनी रकम दो? तुमने खुद मुझे लिख कर दी थी ये रकम। सालार ने इस बार मुस्कुराते हुए मॉनिटर से नज़रें हटाकर उसे देखा। मैंने कब? वो कहते कहते रुक गई। वो फिगर तुम इसलिए लिखवा रहे थे? उसे याद आ गया। हाँ, उसकी बेपरवाही अब भी बरकरार थी। तुम पागल हो। इमामा को बेख्तियार हंसी आई। शायद, सालार ने बेसाख्ता कहा। अच्छा, मैं 1 अरब लिख देती तो क्या करते? वो अब तंज कर रही थी। तो 1 अरब भी दे देता। क्या फयाजी थी। कहाँ से देते? फ्रॉड करते। वो बेसाख्ता नाराज़ हुई। क्यों करता? कमा कर देता। सालार ने उसकी बात का बुरा माना। सारी उम्र कमाते ही रहते फिर। अच्छा होता। सारी उम्र तुम्हारा कर्जदार रहता। वाकई अच्छा होता। तो 1 अरब चाहिए क्या? वो तीखी मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। इमामा को कई साल पहले वाले सालार की झलक नजर आई। क्यों दे रहे हो? उसने संजीदगी से कुछ देर उसे देखकर कहा। बीवी हो तुम, इसलिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? इमामा, मेरी सेविंग्स है ये, सालार ने बेहद तहम्मुल से कहा। सेविंग्स है तो मुझे क्यों दे रहे हो? वो कुछ खफा हुई। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें दूँ। अगर ये दुनिया मेरी होती तो मैं ये सारी दुनिया तुम्हें दे देता। मैं कमा रहा हूँ और रुपया आ जाएगा मेरे पास। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या शाहाना अंदाज था। लेकिन इतनी ज़्यादा रकम? सालार ने उसकी बात काटी। मैं इतनी ज़्यादा रकम नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी का हक महर देना चाहता था, इसलिए तुमसे एक फ़िगर लिखने को कहा। तुम्हें पता है जो फ़िगर तुमने लिखी थी उस दिन मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट थी। वो अब रकम दोहराते हुए हंस रहा था। अब इसको तुम क्या कहोगी? इत्तेफाक? मुझे इत्तेफाक नहीं लगा। मुझे लगा वो रकम मेरे पास तुम्हारी अमानत थी या हक था, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। 30 लाख दिया है, कुछ रकम का उधार कर लिया है तुमसे, वरना अगले 2-3 माह इधर उधर से मांग रहा होता। इसलिए तुम आराम से रखो ये पैसे। मुझे अगर कभी ज़रूरत हुई तो तुमसे मांग लूँगा। अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। इमामा ने कुछ नहीं कहा था। वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर वो एक बार फिर उस पे स्लिप को देखने लगी। वो उस शख्स को कभी नहीं समझ सकती थी, कभी नहीं। वो लाउबाली नहीं था। कम से कम इतने दिन में उसे ये एहसास नहीं हुआ था। लेकिन वो समझदार भी नहीं था। कम से कम वो पे स्लिप उसे यही बता रही थी। वो अगर उसे खुश करना चाहता था तो वो नहीं हुई थी। एहसान मंद देखना चाहता था तो हाँ, उसके कंधे झुकने लगे थे। ऐसी चाह उसने ज़िंदगी में किसी और शख्स से चाही थी। ऐसी नवाजिशात की तलब उसे कहीं और से थी। उसके वजूद को गीली लकड़ी वो पैसा नहीं बना रहा था, बल्कि वो फयाजी बना रही थी जो वो दिखा रहा था। वो उससे बराबरी चाह रही थी, बराबर नहीं हो पा रही थी। उस शख्स का कद लंबा नहीं हो रहा था, बल्कि उसका अपना वजूद सुकड़ने लगा था। इमामा, हम कल सुबह की बजाय आज शाम को जा रहे हैं। रात कराची में रुकेंगे और फिर कल रात को ही वापस आ जाएंगे। 7 बजे की फ़्लाइट है। मैं शाम 5:30 बजे तुम्हें पिक करूँगा। तुम पैकिंग कर लो। उसने 12 बजे के करीब फ़ोन करके ऑफिस से कराची का नया प्रोग्राम बताया था। वो एकदम नर्वस होने लगी। इतनी जल्दी पैकिंग? ठीक है, वो एक रात के लिए जा रहे थे, फिर भी वह अब उसे अपने उन कपड़ों के बारे में बता रहा था जो वो साथ लेकर जाना चाहता था। वो पैकिंग करते हुए बेहद बोलाई हुई थी। वो 5:30 बजे वहाँ मौजूद था। वो जानती थी कि उसने गाड़ी में रोज़ा अफ्तार कर लिया होगा, लेकिन फिर भी वो एक बॉक्स में उसके लिए खाने की चंद चीज़ें और जूस लेकर आई थी। एयरपोर्ट तक की ड्राइव में वो दोनों बातें करते हुए साथ वो चीज़ें भी खाते रहे। वो 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचे। बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। वो फर्स्ट क्लास से सफ़र कर रहे थे, इसीलिए ट्रैफिक की वजह से कुछ लेट होने के बावजूद सालार मुतमईन था।
एग्जेक्टिव लाउंज से जहाज़ में सवार होते हुए सालार की फर्स्ट क्लास के कुछ और पैसेंजर से सलाम दुआ हुई। चंद एक से उसने इमामा का तारुफ कराया। वो सब कारपोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे या फिर सालार के कस्टमर्स थे। कराची एयरपोर्ट पर होटल की गाड़ी ने उन्हें पिक किया था। मैंने सोचा था हम अनीता के घर पर ठहरेंगे, इमामा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मैं कभी अनीता के घर नहीं ठहरा, मैं होटल में रहता हूँ, सालार ने उसे बताया। कराची अक्सर आता जाता हूँ मैं, वो खिड़की से बाहर देखते हुए उससे कह रहा था। बाज़ दफ़ा तो यहाँ आकर अनीता से बात तक नहीं हो पाती। इमामा ने उसका चेहरा देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। वो मुसलसल सेल पर कुछ मैसेजेस करने में मसरूफ़ था। वो साथ साथ उसे सड़क के दोनों अतराफ आने वाले इलाकों के बारे में भी बता रहा था। फिर मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से, सालार ने उसके अचानक इस तरह कहने पर उसे टोका। तुम्हें साथ लेकर आना मुझे अच्छा लग रहा है और तुम्हें अनीता की फैमिली से मिलवाने के लिए यहाँ लेकर तो आना ही था मुझे। इमामा ने उसका चेहरा गौर से पढ़ने की कोशिश की। सच कह रहा हूँ, उसने इमामा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तुम्हें मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा? सालार ने यकदम उससे पूछा। वो मुस्कुरा दी। आप अपनी वाइफ के साथ पहली बार यहाँ ठहर रहे हैं? होटल में चेक इन करते हुए रिसेप्शन पर मौजूद लड़के ने मुस्कुराते हुए सालार से कहा। इस 5 स्टार होटल के चंद कमरे मुस्तकिल तौर पर सालार के बैंक ने बुक किए हुए थे और इन कमरों में बाकायदगी से ठहरने वालों में से एक वो भी था। लेकिन आज वो पहली बार उसकी बीवी को देख रहे थे। सालार ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और साइन करने लगा। वो लड़का अब इमामा से कुछ जुमलों का तबादला कर रहा था, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द मौजूद सारी सलाखें गिरा रहा हो। बाहर की इस दुनिया से मशहूर हो रही थी जिससे वो सालार की वजह से मुतारिफ हुई थी। बीच लग्जरी पर अनीता और उसकी फैमिली ने उनके लिए डिनर अरेंज कर रखा था। वो लोग आधे घंटे में तैयार होने के बाद तकरीबन 11:30 बजे वहाँ पहुँचे। अनीता और उसके शौहर के अलावा उसके ससुराल के भी कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। ये सालार और उसकी बीवी के लिए एक फैमिली डिनर था। उसका इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया गया। उसकी घबराहट इब्तदाई चंद मिनटों के बाद ख़त्म होना शुरू हो गई। वो काफ़ी लिबरल फैमिली थी और उन दोनों की शादी के हवाले से होने वाली रस्मी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू के मौज़ूआत बदल गए थे। इमामा चीफ गेस्ट थी, लेकिन वहाँ किसी ने उसे टेलीस्कोप के नीचे नहीं रखा था और इस चीज़ ने इमामा के एतमाद में इजाफा किया। खाना अभी सर्व नहीं हुआ था। वो ड्रिंक्स लेते हुए गपशप कर रहे थे। इमामा गुफ्तगू में एक मुस्कुराते हुए खामोश सामे का रोल अदा कर रही थी। उसकी ज़्यादा तवज्जो बीच लग्जरी व्यू के गिर्द नज़र आने वाले समंदर और शहर की रोशनियों पर थी। वो लोग ओपन एयर में थे। कराची में लाहौर जैसी सर्दी नहीं थी, लेकिन यहाँ उसे सर्दी महसूस हो रही थी। सालार ने आने से पहले उसे गर्म शाल लेने का ना कहा होता तो यकीनन इस वक्त उसके दांत बज रहे होते। वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन स्वेटर्स की बजाय इसी तरह की शालें अपने कंधों पर डाले हुए थीं। सालार, मैं वहाँ आगे जाकर नीचे समंदर देखना चाहती हूँ, उसने साथ बैठे हुए सालार की तरफ झुकते हुए मध्यम आवाज़ में सरगोशी की। तो जाओ, सालार ने इत्मीनान से कहा। मैं कैसे जाऊँ इस तरह अकेले? तुम साथ आओ मेरे, उसने उसके मशवरे पर जुज़बुज़ होते हुए कहा। नहीं, तुम खुद जाओ, देखो और भी लोग खड़े हैं, तुम भी जाकर देखाओ, सालार ने उससे कहा। वो अब उसकी गोद में पड़ा बैग उठाकर नीचे ज़मीन पर रखते हुए बुलंद आवाज़ में उससे कह रहा था। इमामा ने कुछ झिझकते हुए उस लंबी टेबल के गिर्द मौजूद अफराद पर नज़र डाली। वो सब गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, उनमें से कोई भी उनकी तरफ मतवजा नहीं था। वो कुछ हिम्मत पाते हुए उठ खड़ी हुई। उसके बाईं तरफ बैठी अनीता उसकी तरफ मतवजा हुई। वहाँ से जाकर देखो, वहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू है, अनीता ने इशारे से उसे गाइड किया। इमामा ने सर हिलाया। वहाँ इस वक्त उनके अलावा और भी कुछ फैमिलीज़ मौजूद थीं और सालार ठीक कह रहा था। कोई ना कोई वक्तन फ़वक्तन उठकर इसी तरह उस अर्शेनुमा जगह के किनारे खड़े होकर समंदर को देखने लगता। वो अपनी जगह से उठते हुए नर्वस थी, लेकिन फिर वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। सालार वहीं बैठा कोल्ड ड्रिंक पीते उसे जाते हुए देखता रहा। इमामा ने 2 बार पलटकर कुछ नर्वस होकर उसे देखा था। वो दोनों बार मुस्कुरा दिया। ये 9 साल पहले की वो पुरएतमाद लड़की नहीं थी जो आधी रात को अपने घर की दीवार कूद कर उसके कमरे में आ गई थी। उससे शादी की थी, फिर घर से चली गई थी। वो वसीम की उस बहन के बारे में वसीम से बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन पिछले 10 दिनों से वो जिस लड़की को देख रहा था, ये वो लड़की नहीं थी। वक्त ने जितनी तोड़ फोड़ उसकी ज़िंदगी में पैदा की थी,
اس سے زیادہ توڑ پھوڑ اس نے عرشے کی طرف جاتی ہوئی اس لڑکی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔ اس کے انداز اتوار ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ 9 سال اگر کسی شخص کو اس کے گھر والوں سے الگ کر دیا جائے، خوف اور دباؤ کے ساتھ چند جگہوں تک محدود کر کے باقی دنیا سے کاٹ دیا جائے، تو وہ کس حد تک کنفیوزڈ، ڈبل مائنڈڈ، غیر محفوظ اور ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا عملی مظاہرہ امامہ کی حالت میں دیکھ رہا تھا، اور یہ چیز اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ کم از کم اسے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سالار، سالار، وہ انیتا کی آواز پر بے اختیار چونکا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ یا تو اسے وہاں بھیج دینا، اب بھیج ہی دیا ہے تو 2-4 منٹوں کے لیے کسی اور چیز کو بھی دیکھ لو۔ وہ اب اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا بہنوئی غفران اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ ہوا امامہ کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ وہ انہیں بار بار کانوں کے پیچھے کر کے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں کھلا چھوڑ کر آنے پر پچھتا بھی رہی تھی۔ اس تیز ہوا میں وہ شفون کے دوپٹے کو سر پر ٹکانے کی کوشش چھوڑ چکی تھی۔ ہاں، وہ پشمینہ شال اس کی مہین شفون کی قمیض کو اڑنے سے تو روک نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے جسم کو اچھی طرح ڈھانپے رکھنے میں مؤثر تھی۔ وہ کئی سالوں میں آج پہلی بار کسی پبلک پلیس پر سر ڈھانپے بغیر کھڑی تھی۔ اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ اگر وہ سالار کے ساتھ نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسی حالت میں کھلی جگہ پر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 10 دن پہلے تک تو وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرہ بھی چھپاتی تھی۔ وہ واحد گیٹ اپ تھا جس میں وہ خود کو بے حد محفوظ سمجھتی تھی۔ سالار سے شادی کے بعد اس نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا تھا اور اب اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ تاریک سمندر میں نظر آتی روشنیوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گردن کے گرد لپٹے دوپٹے کو سر پر لینے کی کوشش کی۔ یہاں اس کوشش کو نوٹس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کام اس ہوا میں شال، دوپٹے اور کھلے بالوں کے ساتھ آسان نہیں تھا۔ میں بال سمیٹ دوں تمہارے؟ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی، پھر جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، اس نے سالار کو اپنے عقب میں دیکھ کر بے اختیار کہا۔ وہ کس وقت آیا تھا اسے پتہ نہیں چلا۔ تم میرا دوپٹہ پکڑو گے؟ اس نے سالار کی اوٹ میں آتے ہوئے اپنا دوپٹہ اسے پکڑا دیا۔ وہ اب وہاں کھڑی دوسروں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں مجھ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہاں اتنی تیز ہوا ہوگی، میں بال تو کھلے چھوڑ کر نہ آتی۔ وہ اپنے بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے اس سے شکایتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اب اپنی شال اتار کر اسے دیتے ہوئے دوپٹہ اس سے لے رہی تھی۔ یہ کون سا کلر ہے؟ وہ دوپٹے کو اپنے سر اور گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کے سوال پر ٹھٹکی۔ کرمزن؟ کیوں؟ سالار نے شال اس کے کندھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، تم اس کلر میں بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے اس کے بائیں کال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے بہت آہستہ سے چھوا۔ امامہ کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ اگلے لمحے سالار کو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کا لباس زیادہ کرمزی تھا یا اس کا چہرہ۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اب تم اتنی سی بات پر بھی یوں بلش ہوا کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ مار دو گی تم بڑی جلدی مجھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ تقریباً 2:30 بجے واپس اپنے ہوٹل میں آئے تھے۔ امامہ کو اتنی نیند آ رہی تھی کہ اس نے جیولری اتار دی، چہرہ بھی دھو لیا، لیکن کپڑے تبدیل کیے بغیر سو گئی تھی۔ کراچی سے واپسی کے بعد اگلے 2 دن امامہ بہت اچھے موڈ میں رہی۔ اسے ہر بات پر کراچی یاد آ جاتا۔ اس کی یہ خوشی سالار کو حیران کرتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے وہ شہر پسند آیا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات شہر کی نہیں تھی۔ وہ اگر امامہ کو نواب شاہ بھی لے جاتا تو بھی وہ اسی ٹرانس میں واپس آتی۔ کھلی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد گھٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ جینے کے بعد کچھ دیر تو انسان ایسے ہی گہرے سانس لیتا ہے جیسے وہ لے رہی تھی۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیے، ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں۔ اس وقت یہاں شام کے 7 بج رہے ہیں اور یہاں کا درجہ حرارت۔ جہاز کے کیبن عملے میں سے کوئی انگلش کے بعد اب اردو میں رسمی الوداعی کلمات دہرا رہا تھا۔ جہاز ٹیکسی کرتے ہوئے ٹرمینل کے سامنے جا رہا تھا۔ بزنس کلاس کی ایک سیٹ پر بیٹھے سالار نے اپنا سیل فون آن کرتے ہوئے اپنی سیفٹی بیلٹ کھولی۔ امامہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گمسم تھی۔ کہاں گم ہو؟ اس نے امامہ کا کندھا تھپکا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنی سیفٹی بیلٹ کھولنے لگی۔ سالار اب لگیج کمپارٹمنٹ سے اپنے بیگز نکال رہا تھا۔ ایک فلائٹ اسٹیورڈ نے اس کی مدد کی۔ دونوں کے درمیان چند خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔
वो इस फ्लाइट पर आने वाले रेगुलर पैसेंजर्स में से एक था और फ्लाइट अमला उसे पहचानता था। जहाज़ की सीढ़ियों की तरफ जाने से पहले सालार ने मुड़कर उससे कहा, तुम्हें कोई कोट वगैरह लेकर आना चाहिए था, स्वेटर में सर्दी लगेगी तुम्हें। ये तुम्हारा ही नहीं मेरा भी शहर है, मैं पैदा हुई हूँ यहाँ, 20 साल गुजारे हैं मैंने यहाँ, मुझे पता है कितनी सर्दी होती है, ये स्वेटर काफ़ी है। इमामा ने बड़े जताने वाले अंदाज में उससे कहा। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। जहाज़ की सीढ़ियों से बाहर आते ही सर्द हवा के पहले झोंके ने ही उसे एहसास दिला दिया कि वो ठीक कह रहा था। उसे अपने दांत बजते हुए महसूस हुए। सालार ने कुछ कहे बगैर अपने बाजू पर पड़ी जैकेट उसकी तरफ बढ़ाई। उसने बड़ी फर्माबरदारी से कुछ नादिम होकर जैकेट पहन ली। इस्लामाबाद बदल गया था, उसने खजल होकर सोचा। अराइवल लाउंज की एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए सालार चंद लम्हों के लिए ठिठका। एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया इमामा, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। क्या बात है? वो मुस्कुराई। पापा को ये नहीं पता है कि हम आज इस्लामाबाद आ रहे हैं। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सालार ने उसे रुकते देखा तो वो भी रुक गया। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। सालार ने अपने कंधे पर उसके बैग की बेल्ट ठीक की। शायद टाइमिंग गलत हो गई, टैक्सी में बताना ज़्यादा बेहतर था। और अब अगर इसने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया तो? वो दिल ही दिल में फ़िक्रमंद हुआ। वो पल के झपके बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। वो भी उसी तरह देखता रहा। ये ढिठाई थी, लेकिन अब वो इसके अलावा कर भी क्या सकता था। उसने बिलाखिर मामा की आंखों की बेयकीनी को गुस्से में बदलते देखा। फिर उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। वो मुसलसल 2 हफ्तों से उसे सिकंदर उस्मान के इस्लामाबाद बुलाने का कह रहा था। ये सिकंदर उस्मान का बुलावा ना होता तो वो सिर्फ सालार के कहने पर तो कभी वहाँ ना जाती। और अब वो कह रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। सिकंदर उस्मान के ना बुलाने के बावजूद वहाँ जाने का क्या मतलब था, इसका अंदाज़ा वो कर सकती थी। और इस वक्त वो बुरी तरह परेशान हुई थी। एक लम्हे के लिए तो उसका दिल चाहा था कि वो लाउंज से बाहर निकलने से ही इनकार कर दे। उसे सालार पर शदीद गुस्सा आ रहा था। सॉरी, सालार ने इत्मीनान से कहा। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर उसने इर्द गिर्द देखा। फिर सालार ने उसे जैकेट उतारते हुए देखा। वो वहाँ खड़ी बेबसी के आलम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। सालार को अंदाज़ा था कि वो यही कर सकती है। उसने जैकेट उतार कर तकरीबन फेंकने वाले अंदाज में सालार को दी। थैंक यू, सालार ने जैकेट संभालते हुए कहा। टैक्सी में बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो पूरा रास्ता खिड़की से बाहर देखती रही। सालार ने भी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। इस वक्त गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे मुखातिब ना करना मुनासिब था। वो अब घर पर सिकंदर उस्मान और तैयबा के रद्द-ए-अमल के बारे में सोच रहा था। अगली बिजली उन पर गिरने वाली थी। गाड़ी उनके घर की बाई रोड का मोड़ मुड़ रही थी। इमामा को अपना पूरा जिस्म सर्द होता हुआ महसूस हुआ। ये सर्दी नहीं थी, ये खौफ भी नहीं था, ये कुछ और था। वो 9 साल के बाद अपने घर को, उस सड़क को और उस मोड़ को देख रही थी। उसके होंठ कँप-कँपाने लगे थे, आंखें भीगने लगी थीं। सालार से सारी नाराज़गी, सारा गुस्सा जैसे धुआं बनकर हवा में तहलील हो रहा था। खुशी थी, क्या था जो वो गाड़ी को अपने घर की तरफ बढ़ते देखकर महसूस कर रही थी। उसके घर का गेट सालार के घर के गेट से कुछ फासले पर था और वो सिर्फ ये अंदाज़ा कर पाई थी कि गेट बंद था। घर की बैरूनी लाइट्स ऑन थी। गाड़ी के हॉर्न पर गार्ड ने बाहर देखा। फिर उसने गार्ड रूम से बाहर निकलकर गेट खोल दिया। सालार तब तक उसके साथ गाड़ी से निकलकर डिग्गी से बैग्स निकाल रहा था। इमामा ने इस बार अपना बैग खुद थामने पर इसरार नहीं किया था। गार्ड ने सामान लेने की कोशिश नहीं की। सालार अपना सामान खुद उठाने का आदी था, लेकिन उसने सालार के साथ आने वाली उस लड़की को बड़ी हैरत और दिलचस्पी से देखा था, जो गेट से घर के अंदर आने तक उन हमसायों के घर को दीवाना वार देखती आ रही थी, जिनके साथ सिकंदर उस्मान का मेल मिलाप बंद था। धुंध के बावजूद इमामा ने घर की बालाई मंजिल के कुछ बेडरूम्स की खिड़कियों से आती रोशनी को देख लिया था। उसके अपने बेडरूम में भी रोशनी थी। अब वहाँ कोई और रहता होगा, वसीम या साद या उसका कोई भतीजा या भतीजी। उसने आंखों में उमड़ते सैलाब को साफ करते हुए उन खिड़कियों में जैसे किसी साए, किसी हेवले को ढूंढने की सही की। अंदर चलें। उसने अपने बाजू पर उसके हाथ की नरम गिरफ्त महसूस की। इमामा ने आंखें रगड़ते हुए सर हिलाया और कदम आगे बढ़ा दिए। वो जानता था कि वो रो रही है, लेकिन उसने उसे रोने से रोका नहीं था। उसने बस उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। सिकंदर उस्मान इस वक्त लाउंज में फ़ोन पर किसी दोस्त के साथ कुछ गपियाँ करते हुए तैयबा का इंतज़ार कर रहे थे, जो अपने बेडरूम में कोई चीज़ लेने के लिए गई थी।
اگر سکندر کو آفس سے آنے میں دیر نہ ہو گئی ہوتی تو وہ دونوں اس وقت کسی افطار ڈنر میں جا چکے ہوتے۔ لاؤنج میں سالار اور امامہ کا سامنا سب سے پہلے انہی سے ہوا تھا۔ کسی بھوت کو دیکھ کر سکندر عثمان کا وہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر ان کا ہوا تھا۔ وہ فون پر بات کرنا بھول گئے تھے۔ جبار، میں بعد میں فون کرتا ہوں تمہیں، انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دوست سے کہا اور سیل بند کر دیا۔ غصہ بے حد معمولی لفظ تھا جو انہوں نے اس وقت سالار کے لیے محسوس کیا۔ اور لاہور میں اس الو کے پٹھے کو نہ صرف اسلام آباد امامہ کے ساتھ نہ آنے کی تاکید کر کے آئے تھے، بلکہ پچھلے کئی دن سے مسلسل فون پر ہر بار بات کرنے کے دوران یہ بات دہرانا نہیں بھولے، اور وہ ہر بار فرما برداری سے اوکے کہتا رہا۔ نہ یہ فرما برداری ان سے ہضم ہوئی تھی، نہ اتنا سیدھا اوکے۔ ان کی چھٹی حص اس کے بارے میں سگنل دے رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں بہت بدل گیا تھا، بے حد فرما بردار ہو گیا تھا، ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا، بہت کم ان کی کسی بات سے اختلاف کرتا یا اعتراض کرتا۔ لیکن وہ ان کی وہ چوتھی اولاد تھا جس کے بارے میں وہ سوتے میں بھی محتاط رہتے تھے۔ صرف سالار ہی نے نہیں بلکہ امامہ نے بھی سکندر عثمان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دور ہی سے بھانپ لیا تھا۔ ڈونٹ وری، پاپا مجھے کچھ ذلیل کریں گے لیکن تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دور سے اپنی طرف آتے سکندر کی طرف جاتے ہوئے وہ خود سے چند قدم پیچھے چلتی امامہ کی طرف دیکھے بغیر بے حد مدھم آواز میں بڑبڑایا تھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کا اطمینان دیکھا، پھر تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر آتے اپنے سسر کا انداز۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر زیادہ خوف زدہ ہوئی تھی کہ سکندر عثمان سالار کی انسلٹ کرنے والے تھے۔ السلام علیکم پاپا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز رکھتے ہوئے اس نے پاس آتے ہوئے سکندر عثمان سے ہمیشہ کی طرح یوں گلے ملنے کی کوشش کی تھی جیسے وہ انہی کی دعوت اور ہدایت پر وہاں آیا تھا۔ سکندر عثمان نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، تمہیں منع کیا تھا نا؟ جی، سالار نے بے حد فرما برداری سے اس سوال کا جواب دیا۔ سکندر عثمان کا دل چاہا کہ وہ اس کا گلا دبا دے۔ کیسے آئے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے اس سے اگلا سوال کیا۔ ٹیکسی پر، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ ٹیکسی اندر لائے تھے؟ نہیں، گیٹ پر ہی اترے ہیں۔ وہ نظریں جھکائے بے حد سعادت مندی سے کہہ رہا تھا، تو سسرال والوں کو بھی سلام کراتے۔ وہ اس بار چپ رہا، جانتا تھا نہ یہ سوال ہے نہ مشورہ۔ بیٹا آپ کیسی ہیں؟ اسے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے وہ اب امامہ کی طرف بڑھائے تھے۔ ان کا لہجہ اب بدل گیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور سکندر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ سکندر کے سوال کا فوری طور پر جواب نہیں دے سکی۔ سفر ٹھیک رہا؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بے حد شفقت سے پوچھا تھا۔ اور طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے؟ سکندر نے بھی اس کی آنکھوں کی نمی اور پریشانی کو محسوس کیا تھا۔ جی وہ اٹکی، سردی کی وجہ سے۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ سالار نے بیگ دوبارہ کھینچتے ہوئے پہلا جملہ سکندر سے کہا اور دوسرا دور سے آتی ہوئی طیبہ کو دیکھ کر، جو اسے دیکھ کر جیسے کراہی تھی۔ سالار، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ کچھ تو احساس کیا کرو۔ وہ اب ان سے گلے مل رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا ممی، اس نے جواباً کہا۔ طیبہ، امامہ کو چائے کے ساتھ کوئی میڈیسن دیں اور اب اس ڈنر کو تو رہنے ہی دیں۔ سکندر اسے ساتھ لاتے ہوئے اب طیبہ سے کہہ رہے تھے۔ طیبہ اب سالار کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی۔ کیا ہوا امامہ کو؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے مدافعانہ انداز میں طیبہ سے ملتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ ڈنر میں جائیں، ہماری پرواہ نہ کریں، ہم لوگ کھا لیں گے جو بھی گھر میں ہے، سالار نے سکندر سے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کہیں انوائٹڈ ہیں، یقیناً گھر میں اس وقت ڈنر کی کوئی تیاری نہیں کی گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات سننے کی زحمت نہیں کی۔ انہوں نے پہلے انٹرکام پر گارڈز کو سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ہدایات کی، اس کے بعد ڈرائیور کو کسی قریبی ریسٹورنٹ سے کھانے کی کچھ ڈشز لکھوائیں اور خانسا ماں کو چائے کے لیے بلوایا۔ پلیز پاپا، آپ ہماری وجہ سے اپنا پروگرام کینسل نہ کریں، آپ جائیں، سالار نے سکندر عثمان سے کہا، تاکہ تم پیچھے سے ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کر دو۔ وہ سکندر کے جملے پر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی نے سکندر کو کچھ اور برہم کیا۔ امامہ اگر اس کے پاس نہ بیٹھی ہوتی تو سکندر عثمان اس وقت اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کر دیتے۔ جب میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ فی الحال یہاں مت آنا تو پھر؟ امامہ کم از کم تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ سکندر نے
इस बार इमामा से कहा था, जो पहले ही बेहद शर्मिंदगी और हवास बाख्तगी का शिकार हो रही थी। पापा, इमामा तो मुझे मना कर रही थी, मैं ज़बरदस्ती लाया हूँ इसे। इमामा की किसी वजाहत से पहले ही सालार ने कहा। सिकंदर ने बेहद खशमगी नज़रों से उसे देखा। उनकी औलाद में से किसी ने आज तक इनके मुंह पर बैठकर इतने फ़ख्रिया अंदाज में उनकी बात ना मानने का ऐलान नहीं किया था। सालार से मज़ीद कुछ कहने की बजाय उन्होंने मुलाजिम से सामान उनके कमरे में रखने के लिए कहा। इस सारे मामले पर सालार से संजीदगी से बात करना ज़रूरी था, लेकिन अकेले में। सालार के कमरे में आते ही मामा मकनातीस की तरह खिड़की की तरफ गई थी और फिर जैसे सहरज़दा सी खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से उसके घर का बायां हिस्सा नज़र आ रहा था, उसके घर का ऊपर वाला हिस्सा, उसके कमरे की खिड़कियाँ, वसीम के कमरे की खिड़कियाँ। दोनों कमरों में रोशनी थी, लेकिन दोनों खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे। कोई इन पर्दों को हटाकर इस वक्त उसकी तरह आकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता तो उसे आराम से देख लेता। पता नहीं पहचानता भी या नहीं। वो इतनी तो नहीं बदली थी कि कोई उसे पहचान ही ना पाता। उसके अपने खूनी रिश्ते तो पानी सैलाब की रेले की तरह सब बंद तोड़कर उसकी आंखों से बहने लगा था। ये कब सोचा था उसने कि कभी अपनी ज़िंदगी में वो दोबारा इस घर को देख सकेगी? क्या ज़रूरी था कि ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी में उसके साथ होता?